سيدنا حبيب الله يا عبد القادر الجيلاني حبيب الله اللهم حمد المستبيرين عنا عطاياك التي لا تنحصيني مصليا على والآل والصحب الهداة الأتقياء والآل والصحب الهداة الأتقياء وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه cek 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 lah cek يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرا مضى العمر مني يا 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 حبيبي محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرا مقامك محمود وأنت محمد وأنت محمد وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا
يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمانا بنا ترى الأنوار يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمانا بنا
صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على المحبوب عليه صلاة الله عليه صلاة الله اشرب صار صافي من زمزم شافي بالنبع الوافي يروي عباد الله اشرب سارب صافي من زمزم صافي من نبعه الوافي يروي عباد الله يروي عباد الله يروي عباد الله من نبعه الوافي يروي عباد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله ربي قد أورثني طيب العطاء 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 ومددت القلب مني بثباتي والولاء ومددت القلب مني بثباتي والولاء أورثني طيب العطاء ربي قد أورثني طيب العطاء ربي قد أورثني طيب العطاء ربي قد العطاء ومددت القلب
والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطانا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الله الإسلام دينا وجميع الكون لنا وطانا توحيد الله لنا نور الروح له سكنات هو أول بيت نفذه هو أول بيت نفذه لحياة الروح ويحفظنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضاء الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا أوطانا علم الإسلام على الكون يزول ولا تمحى بدر صحائف سوددنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطانا أنا باتي أنا صالحكو بابات تدني مؤمن أنوت شريعان كم دين Kapindo
Salaiku papan Baghdadi mu'min Adut syariat Kan digili saning Halus kadik-kadik Tapi dong mulia akan Ing waktu ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'a syami wa tarani Arfat yadi Ratal alamin Ya Ughayl al-judi wal-karam Kaping telu asik Ikbota cilik-cilik Uko marang sedunar Uko gawe bajik Telu asing ing bocah cilik-cilik uga marang sadulur uga gawe bajik Kaping papat kiamat Anut ingin muni Jadi tanggungjawab Orang gamulani Kaping papat kiamat Anut ingin muni Jadi tanggungjawab Orang gamulani Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'a syami wa tarani Arfat yadi Ratal alamin Ya Ughayl al-judi wal-karam Iku saking ulama awai pitutur alamatik bocah ikan jadi jujur Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur Muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat orang bilani. Muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat orang bilani. Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'a syami wa tarani Arfat yadi Ratal alamin Ya Ughayl al-judi wal-karam Kaping telu asik Bocah cilik-cilik uko marang sedular Uko gawe bajik Kaping telu asing ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe bajik Kaping papat nyaman Anut ing ilmune Dadi tanggungjawab Orang gamulani Kaping papat nyaman Anut ing ilmune Dadi tanggungjawab orang gamulani Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'a syami wa tarani Arfat yadi Ratal alamin Ya Ughayl
يا إلهي بل لما قصدته قبل منية الوفاة الموت والممات والآجل يا إلهي شرفني مناما أو يقظا برؤية الحبيب الهادي المصطفى ولو لحظا يا إلهي شرفني مناما أو يقظا برؤية الحبيب الهادي المصطفى ولو لحظا طوبى لمن رآني طوبى لمن رآني طوبى لمن رآني وآمن بي طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن رآني وآمن بي محمد
بالقصد قبل المنيات الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله الله يا الله ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الكتاب واتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام الله الله يا الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Low, low, 112, 2 dicoba, kick low, 112, 2 dicoba, kick low, 12, 2 rental audio dicoba, rental audio shot dicoba lagi, kick low, 112, 2 3 2 1, kick low, kick low, 112, dicoba lagi, rental audio shot dicoba, kick low, kick 1123 112340 dicoba, kick low, 112, 2 di halo 112 kick low, 112, 2 3 kick low, 112, 2 dicoba lagi, kick 1A dijajal, kick low, 112 112340 dicoba,
dicoba. Rental audio sound, dicoba. Dicoba. Dicoba lagi. Cek low. Cek low. Cek low 1 1 2 2 2 3. Cek low 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 1 1 2. Cek low low 1 1 2 3. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kami himbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat sehajat terkesokan ngaji ning kesempatan malam mangken. Utama sekali setuju para sepo tanteretan, para undangan, baik yang sempat diundang secara formal maupun yang tidak sempat diundang karena berbagai macam hal, mengatasnamakan Sohibul Hajah Kiai Mahrus Mustafid. Tentu sangat mengharap sekali rawuh ipun panjenengan dan sekiranya memasuki lokasi dan menempati tempat yang telah disediakan oleh Sohibul Hajah, kadinto rupaipun masih banyak kursi yang belum terisi. Jadi kami harap atas nama Sohibul Hajah, dek stage para sepo tantaretan, kaum muslimin dan muslimat sehajat tur kasokan ngaji neng kesempatan malam mangkin sehubungan acara pengajian Kak Dinto minangka kepentingan kita bersama selaku umat Islam ngiring yatoren sikik badan yang luar otabes sikik badan yang jalan sekiranya secepat mungkin untuk merapat ke lokasi dan menempati tempat juga posisi yang telah disediakan oleh Sohibul Hajah. Kadinto rupaipun masih banyak kursi yang belum terisi. Teti ngiring yatore setuju para sepo tanteretan, kaum muslimin dan muslimat, setuju para undangan sehajat turkasokan ngaji, sekaligus kita bersama-sama menyumbangkan restu dan doa atas berlangsungnya seremonial pernikahan kedua mempelai antara Ning Alfiatul Jannah bersama sang suami tercinta yaitu Lora Muhammad Idris. Tetingiring dek setujah para sepo tantaretan bela tetangke sehajat tur kasokan ngaji supaya engkel lengki dek katempot seampun isya pagin karena acara pengajian Kak Dinto badi dimulai. Jadi dek kesetujanah sekali lagi kami sampaikan informasi atas nama Sohibul Hajah Kiai Mahrus Mustafid sekeluarga. Dek setuju para sepo tantaretan, kaum muslimin dan muslimat sehajat tur kasokan ngaji neng kesempatan malam mangkin sehubungan pengajian Kak Dinto minangka kepentingan kita bersama selaku umat Islam ngiring yatore supaya engkel lengki dek ke tempat seampun isya pagi sarang Sohibul Hajah karena acara pengajian badi mulai. Atas segala perhatian dan informasi kami sampaikan terima kasih.
Mohon perhatian. Acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iltamisur rizqa bin nikah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para alim, para ulama, para habaib, para asatid wal ustadah yang sangat kami hormati, tamu agung kita yang dari Kota Pahlawan, Surabaya, Hadratul Mukarram Hadratus Sayyid Al-Habib Ubaidillah Al-Habsyi, yang sangat kami hormati Kiai Haji Ismail Romli, serta seluruh para alim, para ulama yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan Sohibul Hajah. Sekalipun Abdina tidak bisa menyebutkan asmaipun satu persatu, akan tetapi kami sudah berbaiat di dalam hati untuk selalu takzim dan hormat instansi pemerintah, utama sekali kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Bajra Sokah, yang hal ini Bapak Hermansyah Sarjana Hukum. Beliau tengah berada di tengah-tengah kita beserta seluruh jajaran eksekutif lainnya yang telah memberikan satu bentuk rekomendasi atas terselenggaranya acara pada kesempatan malam hari ini. Dari kami terucap salam hormat dan salam sejahtera. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, serta seluruh para tamu undangan yang sangat kami hormati. Utama sekali kepada keluarga besar dari pihak mempelai putra, keluarga besar dari Kiai Dohri, dan keluarga besar dari mempelai putri, yang hal ini beliau Kiai Mahrus Mustafid, yang kesemuanya sangat kami hormati. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, serta seluruh para tamu undangan yang sangat kami hormati. Sebelum benang menyulam kain, sebelum pena menguntai kata, dan sebelum kata kami rangkai menjadi rentetan acara, langkah awal marilah kita bersama-sama melihat dengan jelas betapa bersemayamnya karunia rahmat dan nikmat pada setiap daun kehidupan. Maka tiada sikap dan ucap yang patut kita persembahkan
melainkan kalimat yang sangat agung dan mulia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, sutradara agung, pengatur drama kehidupan manusia, di mana seiring dengan rahmat dan nikmatnya, taufik serta hidayahnya, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dan bermuwajahah dalam satu tempat yang insya Allah penuh dengan segala keberkahan ini. Tiada lain maksud dan tujuan hanya untuk menghadiri undangan dari Sohibul Hajah Kiai Mahrus Mustafid sekeluarga, sekaligus ingin menyumbangkan doa restu atas berlangsungnya seremonial pernikahan kedua mempelai, dua anak manusia yang sudah menyatukan cintanya di atas lembaran syariat Allah, dua insan yang sudah lama berlayar di luas samudra asmara, kini telah berlabuh di dermaga mahligai bahagia. Ekspektasi yang sangat besar swadurja kita pada kesempatan malam hari ini betul-betul mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi keidentikan, keidealan dan keidealisan kita untuk memupuk tali persatuan dan kesatuan, mempererat ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah. Amin, Allahumma amin. Mutiara cinta solawat dan permata salam rindu mudah-mudahan tetap tercover dan tertuju kepada sang revolusioner Islam, sang figur sentral yang universal, seorang nabi yang sangat viral dan fenomenal, Rasulullah pembawa ke jalan bermoral, Nabiyinal Mustafa wa Rasulil Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah sukses membawa kita dari budaya-budaya animalisme dibawa ke budaya-budaya humanisme, dari dunia yang berliku tanpa logika dibawa ke dunia yang lurus serta penuh dengan segala etika, tentu melalui ajaran positifnya agama Islam yang sudah kita anut bersama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, serta seluruh para tamu undangan yang sangat kami hormati. Efisiensi waktu akan kami bacakan rangkaian mata acara pada kesempatan malam hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan dengan pembacaan surah Al-Fatihah, di mana hal ini nanti akan dipimpin oleh beliau Hadratul Mukarram Kiai Haji Ismail Romli. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu Gema Wahyu Kalam Ilahi, yang nantinya akan dibacakan oleh beliau yang mulia Ustadz Abdul Manaf. Adapun acara yang ketiga, meditasi sholawat Nabi yang dikemas dalam Syaraful Anam, yang hal ini nanti akan terrealisasi bersama Jamiatul Hadrah Al-Jauhar dari Sampang, Madura. Acara yang sangat kita nanti dan acara yang selalu kita tunggu menduduki tangga mata acara yang keempat, yaitu Mutiara Dakwah melalui butir-butir hikmah dan mau'izatil hasanah, di mana nanti akan disampaikan oleh beliau orator undangan kami Hadratul Mukarram Hadratus Sayyid
Al-Habib Ubaidillah Al-Habsyi dari Surabaya, serta dimohon keikhlasannya nanti untuk merangkap dengan pembacaan doa sebagai penutup acara. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, serta seluruh para tamu undangan yang sangat kami hormati. Marilah acara kita buka bersama dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Dimohon untuk memimpin Hadratul Mukarram Kiai Haji Ismail Romli kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng mos Fatihah. Wala hadratin nabiyil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi aswajihi wa dhurriyyatihi وأهل بيته وأهل أقاربه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وإلى جميع المصنفين وإلى سادتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرش سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح المرحوم فجوء سمبرانيا وزوجته المرحومة جميلة وزوجها المرحوم أحمد ياسين وإلى أرواح المرحوم حليما بن مد ياسين وزوجته المرحوم كي رملي بن حليما كي أدرعي بن حليما كي خير الدين بن حليما المرحوم كي مستافد بن أدرعي وإلى أرواح المرحوم كي عبد الموقد بن أدرعي وإلى أرواح المرحوم كي معصوم وأصولهم وفروعهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأشقائنا وأستاذنا وأستاذنا وجدنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها في بحرها وخصوصا إلى mantan sekadua. Muka-muka ibaringna kekal abadi ibaringna cuduan selangkeng. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
selaksa terima kasih kami sampaikan kepada beliau Hadratul Mukarram Ki Haji Ismail Romli yang telah sudi membuka pintu acara dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Dengan demikian pintu acara yang semula tertutup rapat kini terbuka lebar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, serta seluruh para tamu undangan yang sangat kami hormati. Setelah pintu acara kita buka bersama, marilah kita cepat-cepat kembali. Ya واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang baru saja dibacakan oleh beliau Al-Ustadz Abdul Manaf. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat serta seluruh para tamu undangan yang sangat kami hormati, sambil kita bersama-sama menunggu kehadiran Hadrat Sayyid Al-Habib Ubaidillah Al-Habsyi, marilah kita secepatnya melangkah untuk lebih maju ke depan dan memasuki acara yang ketiga, yaitu meditasi sholawat Nabi yang sekaligus kemasan Syaraful Anam, yang hal ini kami haturkan kepada Jamiatul Hadrah Al-Jauhar dari Banyuates, Sampang, Madura. Kepadanya disilahkan. Cek lah.
cek, cek, lah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فانفلق صبح الكمال من النور أنعمود وبرز الحميد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرورك تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل سوره العد إذا حبنا بوجود المصطفى هادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله يا أجل المرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وبجاهه إلهي مرحبا مرحبا جد وبلي كل ما قصد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف
يستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله مرحبا يا مصطفانا نورك باقي أضاء جيت شرفت المدينة مرحبا يا خير الداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Demikianlah senandung sholawat Nabi yang dikemas dalam Syaraful Anam baru saja telah kita realisasikan bersama dengan ekspektasi yang sangat besar. Kelak kita bersama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama di hari kiamat bisa selalu berada di bawah naungan panji-panji kebesarannya dengan simbol abadi yang tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, serta seluruh para tamu undangan yang sangat kami hormati. Sambil kita bersama-sama menanti dan menunggu hadirnya beliau Hadratul Mukarram Hadratus Sayyid
Al-Habib Ubaidillah Al-Habsyi yang dari Surabaya. Terakhir informasi yang telah disampaikan, beliau sudah lepas dari Kecamatan Kedungdung, yang insya Allah dalam hitungan menit ke depan beliau akan tiba di lokasi ini, dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan di perjalanan beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kelancaran dan keselamatan. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang sangat kami hormati, kini dua anak manusia yang telah menyatukan cintanya di atas lembaran syariat Allah, dua insan yang sudah memenuhi panggilan sunnah Rasulullah, kita doakan bersama semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan cepat-cepat dikaruniai seorang putra dan putri yang soleh dan solehah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, perlu kita ketahui bersama, khususnya bagi seluruh warga Banjarasokah dan sekitarnya, bahwasanya beberapa para alim dan para ulama, para habaib selalu mendoakan kita, selalu mendoakan desa kita, sekiranya desa kita menjadi desa yang barokah. Karena jelas dengan adanya beberapa implementasi yang dilaksanakan di desa kita selalu penuh dengan keagamaan. Antara lain perlu kita ketahui bersama, di malam ini kita akan mengaji kepada beliau Hadratus Sayyid Al-Habib Ubaidillah Al-Habsyi. Sementara di sisi lain di Kampung Setran Barat pada malam ini juga tengah mengaji kepada Hadratus Sayyid Al-Habib Nizar bin Husni Alwi dari Jember, Jawa Timur. Sementara di Setran Timur sendiri malam ini juga ada pengajian yang insya Allah akan diisi oleh beliau Hadratus Sayyid Al-Habib Taufik bin Abdurrahman Ba'ali dari Probolinggo, Jawa Timur. Itulah sebuah bukti bahwa desa kita betul-betul desa yang aman, desa yang tentram, desa yang damai, penuh dengan segala barokah dan manfaat. Amin, Allahumma amin. Informasi menyusul di malam Jumat yang akan datang, insya Allah Setran Timur lagi akan mengaji bersama, dan di malam Sabtunya kita akan bersolawat bersama di rumah beliau Bapak Sarudin sekeluarga bersama pemuda berselawat At-Taufik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang sangat kami hormati, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada beliau Hadratul Mukarram Hadratus Sayyid Al-Habib Ubaidillah Al-Habsyi dari Surabaya. Kita sambut bersama dengan ucapan selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا
مرحبا جدا حسيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألفي مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جدا حسيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألفي مرحبا النبي يا حاضرين يا حاضرين اعلموا علم اليقين علم اليقين أن رب العالمين رب العالمين فرض الصلوات عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جدا حسيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألفي مرحبا الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين نوره كالكوكبين كالكوكبين جدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جدا حسيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألفي مرحبا Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para tamu undangan yang sangat kami hormati, acara akan kami lanjutkan kembali nanti setelah kita istirahat sejenak untuk memasuki ramah tamah. Kalau kiranya tim konsumsi sudah melaksanakan tugas, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, serta seluruh para tamu undangan yang sangat kami hormati. Sesuai dengan apa yang telah saya janjikan tadi, maka setelah kita memasuki acara istirahat yang diisi dengan remah tamah, acara akan kami lanjutkan kembali. Acara yang selanjutnya merupakan acara yang sangat kita nanti dan acara yang selalu kita tunggu, yaitu Mutiara Dakwah melalui butir-butir hikmah dan mau'izatil hasanah, di mana hal ini akan disampaikan oleh beliau Hadratul Mukarram Hadratus Sayyid Al-Habib Ubaidillah Al-Habsyi dari Surabaya, serta dimohon keikhlasannya untuk merangkap dengan pembacaan doa. Bapak Ibu hadirin yang sangat kami hormati, kami juga mengakhiri tugas sampai di sini. Bila mana terdapat suatu kesalahan atau kehilafan, kami mohon maaf yang tiada tara. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Hadratus Sayyid Al-Habib Ubaidillah Al-Habsyi dari Surabaya, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha wa nadaba ilayh wa harrama as-sifaha wa aw'ada bil 'adzabil alimi alayh. وصلاة الله وسلامه على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد أفضل أنبيائه وأكرم رسله وعلى آله وصحبه ومن تبعه في nahjih. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para alim, para tokoh masyarakat, sahibul hajah, Bapak Kelebun beserta perangkat telepon yang berbahagia, Neng Alfiatul Jannah Cukan Lora Muhammad Idris, hadirin hadirat saya kaula ajunan, insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam semangken kaula ajunan sarang-sarang aling ke kaadin tau tempat untuk sarang-sarang menghadiri walimatul arus. Walimatul arus antara Alfiatul Jannah sarang Lora Muhammad Idris. Mandarmoga dengan berkat acara pada malam semangken, berkat doa dari para kiai, para ulama, cukan berkat husnudzan kaula ajulan kepada Allah, mandarmoga pernikahan Neng Alfiatul Jannah sarang Lora Muhammad Idris menjadi pernikahan saya diridhai oleh Allah. Rumah tangga mereka berdua menjadi rumah tangga saya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nikah atau keluarga sebagai sunnah. Sedaja Nabi keluarga. Kecuali senapa Nabi saya tak keluarga. Dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam mereka ampun beda eswarga. Mereka padahal tujuan akhir kaula ajunan masuk swarga. Mereka Nabi Allah Adam ampun beda eswarga.
Swarga neka nikmat luar biasa, banyak bidadari. Kenapa Nabi Allah Adam tak keluarga sareng bidadari? Padahal bidadari tin, pote, glowing. Okay. Mun beda bidadari ngenom, aliran aing neka ketela dari leer bidadari saking pote bidadari. Maka napa mun rajis ajunan ngenom, ajunan ningali ki. Ketela apa tak ketela? Masih ngenom kopi tak ketela ki, Bu. Kurang poteh. Apalagi orang bini semakin terkadang muana tok sik glowing tangan Lang iki. Kenapa Nabi Allah Adam tak keluarga sareng bidadari? Karena bidadari neka Pak, Bu, setiap dihubungi badan praben poleh. Bidadari neka tak keduan rahim, tak bisa mengandung. Makanya kaula ajunan Pak mon masuk surga. Neka sobong si amin neka. Pak, ngantuk Pak. Mon kaula ajunan masuk surga Pak, amin. Kaula ajunan neka mendapatkan bonus masing-masing 70 bidadari. Jadi mon tak bisa poligami dunia sabar Pak, nggih. Sabar. Mon takok ke bini sabar Pak, nggih. Jak maksa. Sebab poligami neka bakat. Mon tak bakat poligami jak maksa. Sehingga terjadi banyak orang maksa poligami sehingga terjadi perceraian sarang rumah tangga pertama mereka berarti tak bakat, tak bisa poligami. Sabar. Niki alihkan neka pikiran poligami sarang ibadah. Niki memperbanyak sholawat ke Nabi Muhammad. Taat ke Allah, menjauhi sedojana larangan Allah, masuk surga kaula ajunan Pak dapat bonus 70 bidadari. Nyaman apa tak nyaman? Sampai sahabat neka tanya ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, katinapa bisa melayani 70 bidadari ya Rasulullah? Karena surga sobung saya jualan jamu, sobung. Maka debuna Nabi Muhammad pancenengan kaum laki paringi kekuatan 70 laki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ngangkui jamu, cukup nggih. Nah, kenapa Nabi Allah Adam tak keluarga sarang bidadari? Karena bidadari tak keduan rahim, tak bisa keduan potra, tak bisa keduan keturunan. Allah ampun ajanji, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berjanji kepada malaikat beda khalifah Allah di atas muka bumi. Khalifah Allah ni kan sampai semakin beda. Mun kaula ajunan ningali orang terus engak ke Allah, berarti orang ni kan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Mun ningali orang engak ke setan, berarti orang ni kan khalifah setan. Banyak orang engak ni kaki. Lebih banyak dari khalifahna Allah ini kan. Nah, nikah yang pertama. Yang kedua, berarti orang bini, ibu-ibu nikah. Bu. Tedong Bu. Ibu-ibu nikah mohon masuk surga. Sobong si amin. Bu. Mohon si bini apa? Ping. Mohon masuk surga. Panjenengan nikah lebih ratin dari bidadari. Amin ya Rabbal. Mangkana usaha ki masuk surga ge. Jak sampai masuk neraka. Karena saya paling banyak penghuni neraka neka orang bi. Ngaku ge. Jak sampai sampean saya masuk neraka ge. Usaha ki masuk surga. Sebab debuna Nabi Muhammad mun bedok setong laki masuk surga, berarti perbandingan 2 bini. Saya paling banyak masuk surga cukan bini, Pak. Akan tetapi semakin perbandingan laki saring bini senapa? Setong banding 2. Lolo lebih. Beda survei saya ada setong banding belu. Setong banding bel. Jadi mon 2 bini masuk surga, saya masuk neraka 6. Lebih banyak. Oke. Mondar muka benih sampean. Amin. Saya hadir sedaya neka masuk surga. Amin.
Makanya Nabi Allah Adam ketika tedung diambil dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Allah Adam, cipta akina Siti Hawa, Sayyidatuna Hawa. Tange dari tedung, padahal Nabi Allah Adam ini kan sering ningali bidadari, tapi begitu ningali Siti Hawa langsung seneng ke Siti Hawa. Udah buka Allah dalam kitab Nuzhatul Majalis sampai akhir, Nabi Allah Adam minta ke Allah, zawijni iyaha ya Rabb, langsung minta keluarga sareng Siti Hawa. Maka Allah dabu kepada Nabi Allah Adam, addi mahroha, parangi mahar supaya bisa keluarga, sah menjadi laki bini. Maka Nabi Allah Adam tanya, wa ma mahroha, apa mahar bagi Siti Hawa? Swarga nika sudah juna larang, Pak. La maudhi'u sauti ahadukum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Paku swarga neka lebih larang daripada dunia sareng isina. Neka ki buru paku. Orang sih paling terakhir masuk swarga neka nyamana fudolah depuna Nabi Muhammad. Nyamana fudoh. Bodoh si nyama fudolah kak dinto. Sobong ki. Mangkana sembarangan paringi nyama ke potra ki Pak. Semakin terkadang orang-orang ini kayak ya Allah pas bektona covid bodoh orang bini ketuan potra bini paringinya masih Siti Covidia mbok gila nih kaki. La ilaha illallah. Orang yang paling terakhir masuk surga mana fudalah mun fudail fadil nikah saya, tapi mun fudalah pola nikah saya terakhir masuk surga ki. Orang yang paling terakhir masuk surga mereka mendapatkan seperti dunia sarang isina 7 kali lipat. Mereka saya paling terakhir. Katina apa? Mon saya paling pertama masuk surga. Oke. Apa saya menjadi mahar bagi Siti Hawa? Tembok surga Pak, tembok. Batu bata surga. Mereka benih batu bata merah dari Karangpenang benih ki. Benih batu bata merah, yakut dari batu yakutul ahmar mon bumi sebut sebagai red diamond, berlian mirah. Aulun eka Pak timin jualan batu, mon koncong Kalimantan sambil jual batu. Pernah sampai kanca kaulan eka poron titip beb berlian merah, ki lebih raja neka. Selok kaula saya semangkin. Kira beraja kanak berlian merah nega. Saya poron etitip aki ke kaula. Wah engki beb minta senapa beb? Ngode beb. Engki senapa 4 miliar. Sekone 4 mil berlian merah. Kaula ada punya on sepora beb tak bengal beb. Kenapa? Mon elang neka ceramah senapa tahun mengganti nega ki. La ilaha. Neka ki kanak ki buru kanak neka 4 miliar. Katina apa compok kaula ajunan swarga tembok neka dari berlian merah. Sedangkan compok kaula ajunan swarga neka luasnya sejauh mata memandang. Swarga neka larang. Apa mahar sepantas bagi Siti Hawa? Mahar apa selebih mulia dari swarga Allah? Awama mahroha, apa mahar bagi Siti Hawa? Tanya oleh Nabi Allah Adam ke Allah. Allah nyampe aki antusalliya ala Muhammadin 3 marrat. Salawat ke Nabi Muhammad telok ka. Salawat kepada Nabi Muhammad lebih mulia dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari zaman itu Allah mensunnahkan keluarga disebut an-nikahu sunnatul anbiya, keluarga nikah sunnah para nabi. Sampai Nabi kaula ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke zaman Nabi Muhammad. Sehingga asal keluar hadis an-nikahu sunnati nikah beda telok sahabat datang ke Sayyidatuna Aisyah, rajina Nabi Muhammad. Atau mon orang Indonesia nyebut Siti Aisyah. Okay. Siti neka singkatan dari Sayyidatuna. Enggak mon lake Sayyidina singkat Sidi semangkin.
Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Nika Sidi aslina dari kata-kata Sayyidina. Nah, atanya tolok sahabat nika kepada Sayyidatuna Aisyah atau Siti Aisyah, ma akhlaqu Rasulillah. Katina apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah jawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Al-Quran. Saya datang telok saha karena poron ngereng Nabi Muhammad sahabat saya pertama neka ada bu mulai semangken kaula salat terus tak tedung-tedung salat sampai mati. Mohon bahasa semangken kan solawatan sampai mah nyaman toju. Neka salat manceng neka. Poron salat sampai mah tak poron tedung-tedung. Sahabat saya kedua ada bu mulai semangken kaula tiap are apasah. Kenapa? Karena poron ngereng Nabi Muhammad. Sahabat saya ketelo ada bu kaula tak keluarga. Sebab mon keluarga terbagi bekto antara Allah sareng keluarga. Nah perkataan telo sahabat neka sampai ke Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad nyampe aki, ma balul qaum ama wallah inni la akhsyakum lillahi wa athqakum lah lakinni usalli wa asumu wa uftiru wa arqudu wa atazawwajun nisa an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Beda apa kaum nikah? Kaula nikah adalah orang saya paling takut ke Allah di antara panjenengan sedaya wahai umat Islam. Nabi Muhammad saya paling semak ke Allah, paling takut ke Allah. Maka kaula ajunan mereka bisa oning. Apakah kaula ajunan mereka semak atau jauh dari Allah? Kaula ajunan si oning, sobung si oning. Mohon kaula ajunan takut ke Allah, berarti alhamdulillah kaula ajunan mereka semak ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon tak takut ke Allah, kita taat ke Allah, maksiat ke Allah, berarti orang neka adalah orang sejauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atqakum lah, kaula neka ada punya Nabi Muhammad orang saya paling takwa ke Allah. Neka takwa na Nabi Muhammad diakui oleh Allah. Dalam salah satu hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi, dalam hadis qudsi Allah nyampe aki Nabi Muhammad sebagai atqa qalbi rajulin wahid. Orang saya paling takwa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa Nabi Muhammad diakui oleh Allah. Maka namun pada orang seodobu, orang saya paling mulja adalah orang saya paling takwa ke Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Engki neka ayat turun ke Nabi Muhammad. Karena saya paling takwa ke Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakinni usalli wa arqud. Kaula neka salat, kaula cukan tedung debuna Nabi Muhammad. Neka menolak debuna sahabat saya pertama poron salat terus tak tedung-tedung sampai mati. Kaula salat, kaula cukan tedung debuna Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi malam menjadi teluk. Sepertiga malam untuk tamu sarang keluarga, sepertiga malam untuk asaren, sepertiga malam untuk sholat. Jadi mon malam anggap sangang jam, Pak. Anggap malam sangang jam. Berarti Nabi Muhammad tiap malam sholat nikah telok jam. Telok jam, padahal cuma belung rokaat. Belung rokaat telok jam. Kaula ajunan 20 rakaat setengah jam. Nggih. Malah mon imam lambat dari setengah jam pecat. Nyari imam si anyar nggih. Sehingga bodo Blitar salat tarawih 20 rakaat 7 menit. Nika tiap tahun masuk berita nika nggih. Nika luar binasa nika nggih. Tak tumaknina sekali. La ilaha illallah.
Kenapa Nabi Muhammad belum rokaat telok jam? Rokaat pertama maca sekitar 5 juz Al-Quran. Rokaat pertama maca sekitar 5 juz. Nika Ramadan, luar bulan Ramadan, benih tarawih nika salat malam Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mancung, abid mancung Nabi Muhammad sampai bengkak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asumu wa uftir. Kaula nika terkadang apa? Terkadang tak apa. Nabi Muhammad nika apa? Bu Senin Kamis apa sah? Selasa Rabu Jumat Sabtu Ahad mun sobung daeran compok Nabi Muhammad maka Nabi Muhammad apa sah? Nabi Muhammad nika salat subuh masjid. Tak keluar masjid kecuali matahari ampun terbit. Palaiman kecompo atanya kerajina. Wahai istriku, apakah berdeeran hari semangkin? Sobung ya Rasulullah, mon sobung deeran hari semangkin, kaula neka apa? Ya Allah. Jangankan dunia seisinya, alam semesta tak diciptakan oleh Allah kecuali untuk Nabi Muhammad. Neka Nabi saya paling mulja, saya paling dicintai oleh Allah, dijuluki Habibullah, sering lapar. Seringlah lapar. Nabi Muhammad bu, mun ada saare cuma sekalian. Saare cuma sekalian Pak, mun ada Pak. Mun kaula ajunan. Saya fardu ain telo kalih. Saya fardu kifayah. Saya sunnah muakkadah. Saya sunnah ghair. Orang Indonesia ada bakso 2 mangkok, kita ada Oh kalau bakso 2 mangkok bener tak bener ada neka cecen neka. Ada neka nasi. Makanya orang Indonesia neka banyak se XL lagi. Asara apa sama tambah lempo engki, tak ada siang mon malam non stop ada La ilaha illallah. Kaula ajunan mon ada Nabi Muhammad mon ada cuma separuh roti atau setung gedeng atau secangkir susu. Ngenom secangkir susu, neka benih susu, anggap susu ki. Secangkir susu anggap ada oleh Nabi Muhammad. Ki panas. Thank you. Mun kaula ajunan Pak ada Masya Allah piring tak ketelak lagi Pak. Saking banyak nasi, saking banyak juga. Neka terkadang kita syukur ke Allah. La ilaha illallah. Banyak orang mengeluh tak keduan rezeki. Engkau neka kurang rezeki. Pak, Bu, mon sampean ki odi berarti ki beda rezeki. Mon sobong rezeki mate orang neka ki. Sebab debuna Nabi Muhammad manusia neka mon sobong rezekina ayat atas muka bumi mate. Mon ki odi berarti alhamdulillah ki ibadah rezek. Asyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Cuma menjadi orang yang selalu mengeluh kepada Allah. Ki mon poron rezeki neka beda amalan langsung dari Nabi Muhammad. Beda amalan langsung dari Nabi Muhammad. Maca apa? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali. Maca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Neka 100 kali antara azan subuh sampai sholat subuh. Neka pernah setung sahabat datang ke Nabi Muhammad mengeluh, ya Rasulullah abdi neka miskin ya Rasul. Memang miskin. Tak ada senapa are sahabat neka. Maka Rasulullah parangi amalan neka subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali antara adzan sampai qomat, antara adzan dan qomat. Senapa bulan kemudian datang ke Nabi Muhammad, ada bu ya Rasulullah abdina semakin banyak harta sampai bingung ya Rasulullah. Sampai bingung banyak harta. Subhanallah. Nah, mohon kaula ajunan mengeluh tentang miskin, ayo engak ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad neka tak ada sampai 2 hari, 3 hari tak ada.
tak kemasukan deeran sekali, cuma nginum. Tapi terkadang diniatkan puasa sarang Nabi Muhammad, tapi mon lebih dari 3 are keempat Nabi Muhammad tak apasa meskipun cuma nginum. Supaya tak melulu apasa, tak kok mon diwajibkan ke umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai meletakkan batu tabuk Nabi Muhammad gara-gara tak ada 2 are 3 are. Mohon kaula ajunan sampai-sampai sarung tak cukup ge. Kelampi tak cukup ge. La ilaha illallah. Tapi sabar Nabi Muhammad, tak pernah mengeluh ke Allah. Pernah Rasulullah neka alengki sareng Jibril Bukit Abi Qubais Mekah. Rasulullah cuma ada bu Jibril neka tabuk kaula neka tak kemasukan deeran selama 3 are. Allah langsung ngutus 2 malaikat parangi pilihan ke Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Allah yuqri'uka salam. Allah kirim salam ke ajunan. Masya Allah. Saya kirim salam Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun kaula ajunan Pak, saya kirim salam. Timin baktona corona tukang vaksin ki. Saya kirim salam. Allah neka paringi pilihan ke ajunan, ya Rasulullah, apakah ajunan poron sedojona gunung Mekah jadi emas untuk ajunan, atau si kedua ajunan pakun keadaan ngak neka terkadang lapar terkadang ada sedojona gunung Mekah Pak. Saya pernah umroh, saya pernah haji. Niki coba ningali Mekah neka lembah, Mekah neka dikelilingi oleh gunung. Gunung Mekah neka gunung batu. Mun sedojona gunung Mekah menjadi emas untuk Nabi Muhammad, insyaallah kaula sebagai keturunan Nabi Muhammad ki mendapatkan bagian insyaallah. Ki mendapatkan warisan insyaallah. Saking banyak. Oning Freeport Pak, Freeport oning. Pernah ngeding Freeport ki. Kaula konceng ke Freeport neka 2 kali. Sampai ke tambang emas. Freeport neka tambang emas ketuna Indonesia, tapi sewa oleh Amerika. Hasil Freeport seare pak lekor ton emas, seare pak lekor ton. Hasil Freeport neka seare 1 triliun rupiah seare. Banyak apa tak banyak nih Pak? Tapi bangsa Indonesia neka bangsa selampe 1 triliun per are neka sedojona sodako aki ke Amerika. Neka lambak apa goblok nih Pak? Kekayaan alam Indonesia saya menikmati Amerika. La ilaha illallah. Sampai semakin sobong presiden saya bisa merebut Freeport nih. Padahal bobona Freeport neka lastarena emas bode uranium. Uranium neka bahan dasar nuklir, lebih larang dari emas. Pakun dikuasai Amerika. Mata aku ke Amerika. Panjenengan tako ke Amerika. Nonton niki. Suruh datang Amerika. Kemeluturut ore, keluar aki celurit ki. Mun ka sesama orang Islam carok, ngantos si Yahudi datang ki. Ngantos si Amerika datang. Keluar aki celurit ki. Betak nih ke Amerika ki. Nah hadirin hadirat saya pada mulja neka Nabi Muhammad. Parangi pilihan sedojona emas Mekah jadi untuk Nabi Muhammad atau pakun miskin. Nabi Muhammad milih pakun miskin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Agar menjadi contoh bagi kaula ajunan sebagai umat bahwasanya kehidupan di dunia neka bener tujuan utama kaula ajunan. Tujuan utama kaula ajunan adalah masuk suar. Sobong penapa dunia neka dibandingkan surga Pak. Bahkan sobong penapa dibandingkan nikmat kubur. Jauh lebih nyaman nikmat kubur daripada nikmat dunia neka. Nah, saya kata lo Nabi Muhammad ada bu wa atazawwajun nisa. Kaula neka cukan keluarga, malah Nabi Muhammad keluarga banyak, betul. Mula kaula ajunan afal Aqidatul Awam
Sebut oleh Allah, sebut oleh Aqidatul Awam mereka antis inis watin wafatil Mustafa. Terus khayyirna fakhtarna nabiyil muktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Romlah Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatil mardiyah. Sampai sangat rajinnya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad tinggal umur total 11. Kenapa keluarga sampai banyak? Neka sedaja bene dari keinginan Nabi Muhammad. Sedajana epakon oleh Allah. Gimana belajar. Mau semakin terkadang bodoh orang, bodoh Nabi Muhammad keluarga sampai sangat. Engkau bisa keluarga sampai sangat? Tak bisa, haram. Mon bisa, mon bengal ke bini, Pak, cukup 4. Neka dalam Al-Quran, mathna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidata. Mon tak bisa, tak bengal, cek maksa. Kaulang pun ada bu poligami neka bakat, mon tak bakat cek maksa, sabar. Engki bayang aki setung neka enggak 4 engki. Apalagi mon bodo orang si rajina cerewet ada bubuh setung poin cerewet apalagi 4 engki. Sampai bodo setung orang alim neka. Ketuan rajin lebih dari tung. Ketika ajalan tanya oleh orang, Habib poron kak kama Habib dari mana ke mana Habib? Apa debuna Habib neka? Dari jahanam ke jahanam. Dari bini saya pertama jahanam, bini saya kedua pada jahanam juga. Tapi sabar nih. Poligami ini tak gampang Pak. Tak gampang poligami ini. Ambil dari orang saya pengalaman. Makanya cukup setung. Cukup setung kedundung, setung peliang, setung cukup setung. Raji sampean ngamuk Pak. Nah, hadirin hadirat saya pada mulja, Nabi Muhammad keluarga banyak araji banyak karena epakon oleh Allah. Tidak ada satupun dari keinginan Nabi Muhammad. Sobung. Contoh Nabi Muhammad araji sarang Sayyidatuna Aisyah. Neka sebut dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah fi syarah Arba'in An-Nawawiyah. Neka epakon oleh Allah. Lasara tingkal umur Sayyidatuna Khadijah, malaikat Jibril pektaluh kisan dari langit. Allah kirim salam ke ajunan, ya Rasulullah, Allah telah mengawinkan, menikahkan ajunan sarang orang bini neka langit. Ampun sah menjadi rajina Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tanya ke Jibril, saya neka Jibril, neka orang Mekah. Tanya ke orang Mekah. Maka Rasulullah ngolok khotobah neka mon bahasa Indonesia mak comblang. Saya suka menjodohkan orang. Enggak semangkin ni kak kenal dibi napa jodoh aki sarang orang. Jodoh aki ya. Kan bodoh saya menjodohkan ni kak nyamana mak comblang engki. Pak Rohmat. Oh, bodoh boleh Pak. Cuma tanya ke. Cok curiga. Nah, tanya para khotobah ni kak. Oneng ke orang bini ni kak. Innaha Aisyah binta Abi Bakar. Putra bini Abu Bakar saya nyaman Aisyah. Oh, padahal Abu Bakar sahabat Nabi. Nabi, oh neka putra bini Abu Bakar tak oneng. Padahal ke putrana sahabat tak oneng. Semangkin beda orang malah memamerkan raji Facebook semangkin. Sedunia oneng. Neka sahabat Nabi Muhammad tak oneng. Nabi Muhammad pun Abu Bakar ketuan putra bini. Engki peleman para khotobah eolog Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar oneng ke orang bini neka. Oh, neka putra abdina Aisyah ya Rasulullah. Engki Allah telah menikahkan kaula sareng putra ajunan Aisyah elange ampun sah menjadi rajina Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Abu Bakar ada pertama Sayyidina Abu Bakar ngangkui akal. Innaha saghirah ki kana ya Rasulullah. Ki kana putra kaula neka ya Rasulullah. Maksud Sayyidina Abu Bakar ki bodoh kakaan nyamana Asma binti Abi Bakar.
Maka debuna Nabi Muhammad mun tak cocok untuk kaula, tak mungkin dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engki ya Rasulullah, engki. Abdina akan ngotos Aisyah datang ke kantor ya Rasulullah, ajunan langsung ningali Aisyah. Cocok apa tak cocok ya Rasulullah? Engki. Maka Sayyidina Abu Bakar Palaiman ada bu kepada Aisyah. Aisyah, ayo ke Nabi Muhammad. Pekta kurma nikah. Pekta kurma. Ketika sampai ada Nabi Muhammad sampai aki. Hadhil maksudah. Karena kurma nikah Pak bahasa Arab bisa tamar mudzakkar, bisa juga tamroh muannats. Engki. Nikah kurma bisa mudzakkar, bisa karena kurma tak keduan kelamin niki Pak. Maka hadhihi al maksudah. Nikah saya maksud. Muafik amla, cocok apa tak cocok? Pikir Sayyidatuna Aisyah saya maksud kurma. Padahal saya maksud adalah sepak kurma. Sampai ada Nabi Muhammad, ya Rasulullah abtina Aisyah, putra bini Abu Bakar. Nikah saya maksud ya Rasulullah, cocok apa tak cocok ya Rasulullah? Rasulullah senyum, langsung atulit ke Sayyidatuna Aisyah. Cocok Aisyah. Tak kerjot Sayyidatuna Aisyah. Meskipun saya tulit nikah Nabi Muhammad. Katina apa bu? Mau tulit oleh orang ganteng bu? Derma bu? Tak kerjot apa senang bu? Boh, senang ki. Malah ada bu poye ki. Nikah Sayyidatuna Aisyah ki karena umur 7 tahun. Meskipun saya mencolek nikah Nabi Muhammad, ki pakun merasa tak pantas. Peleman kecompoan aban, bah, Nabi Muhammad mencolek saya bah, atulit engkau bah. Engki tinggal deki bahas nikah. Ada pun apa Nabi Muhammad? Bah, mungkin ajunan tak mireng bah. Nabi Muhammad atulit engkau bah. Pantas apa tak pantas bah? Engki deki nikah deki bahas. Ada pun apa Nabi Muhammad? Cocok, alhamdulillah. Ada pun Sayyidina Abu Bakar. Bah, alhamdulillah bah. Kan tak oning nikah. Nabi Muhammad atulit engkau, kenapa ajunan ada bu Abdul alhamdulillah bah. Engki, kenapa Nabi Muhammad atulit sampian? Karena sampean ampun sah menjadi raji Nabi Muhammad. Ampun dinikahkan oleh Allah elange. Maka debuna Sayyidatuna Aisyah itu adalah kalimat mereka beda. Kalimat mereka beda di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Kalimat yang paling aku sukai seumur hidup ketika abahku mengatakan engkau telah dinikahkan oleh Allah di langit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok tiba-tiba beda semangkin orang ada bu tak masuk di akal sehat saya. Ada anak kecil umur 8 tahun senang dinikahi oleh orang yang umur 50 tahun. Orang ini kayak ceramah Pak. Tak masuk di akal sehat saya. Mun engkau ada bu kalau orang ini kami memang tak sehat gila. Acara masa acara mangak nikah, tak oning sejarah, tak oning ke syariat, tak oning ke Nabi Muhammad. Anak kecil umur belum tahun seneng keluarga sareng orang si umur seket Pak. Terus terang kowe iki. Kaula nikah semangkin umur seket Pak. Rakira mun abini pole pantas apa tak pantas? Oh saya rasa ada pun nikah. Ki Japri iki. Nikah kaula Pak tak genteng Pak. Katina apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun umur seket badan saya genteng pote bersinar baura room. Mun kaula tak mandi sehari pada sareng sampean Pak. Katina apa Nabi Muhammad? Bahkan debuna Sayyidatuna Aisyah mun ereng bini saya memandang Nabi Allah Yusuf memandang Nabi Muhammad, jangankan motong jari, motong ate, motong jantung tak kerasa. Saking gentong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah nikah termasuk setung contoh Nabi Muhammad keluarga bene dari keinginan Nabi Muhammad sedajana epakon oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi Muhammad poron keluarga sarang setung bini dari keinginan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tertarik sarang setung bini potra bini Abu Talib.
Okey. Neka rante maka Nabi Muhammad kirim surat. Katina pamon panjenengan a keluarga sareng kaula. Neka orang bini neka ada kepada Nabi Muhammad. Potra abdina ki kana ya Rasulullah. Mon potra abdina ampon raja insyaallah ya Rasulullah. Ketika hijrah ke Madinah, potra orang bini neka ampon raja kirim surat ke Nabi Muhammad. Alhamdulillah ya Rasulullah. Potra abdina ampon raja ya Rasulullah. Mon ajunan poron a keluarga sareng abdina siap ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Kaula neka ampon elarang oleh Allah untuk a keluarga boleh. Elarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Muhammad neka a keluarga benih dari keinginan Nabi Muhammad. Tapi sedojana epakon oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rajina Nabi Muhammad adalah ummahatil mardiyah, embok kaula ajunan. Wajib dihormati oleh kaula ajunan. Karena neka sampai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, terus Nabi Muhammad nyampe ke an-nikahu sunnati. Makanya orang ngedebu, oh sunnah keluarga sampai 4. Mon sampai 4 Rasulullah bakal adebu al-ankihatu jamak. Tapi Nabi Muhammad adebu an-nikahu sunnati. Keluarga sekalian. Keluarga sekalian nikah sunnah Nabi Muhammad. Mohon lebih dari setung boleh, benih sunnah boleh, jaiz, mubah. Oke, mohon bengal pak. Oke, mohon tak bengal pergi celurit bisa keluar pak, repot. Oke, langsung saya paling kenceng orang gini Oke. Jadi nikah keluarga sekalian, nikah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang saya tak porona keluarga saya tak porona keluarga ke. Sombong ke. Kenapa? Dabuna Sayyidina Umar ibn al-Khattab la tujadu sunnah aladzu minaz zawaj. Sombong sunnah saya lebih nikmat dari keluarga. Sobong sunnah saya lebih nikmat dari keluarga. Saya maksud Sayyidina Umar benih hubungan badan benih. Tapi lastarena lora Muhammad Idris. Okey. Kala adabu qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Semenjak itu catat oleh malaikat mendapatkan pahala sunnah keluarga. Nikah catatan tak pernah putus nikah. Dari semenjak qabil tu sampai tengkal umur. Kan nyaman. Tak ngelakuaki amal ibadah seberek tapi alhamdulillah mendapatkan pahala sunnah. Banyak nikah sunnah segampang, termasuk memelihara jenggot nikah. Mon kumis nikah tak sunnah, tapi jenggot nikah sunnah. Terkadang orang mon janggo ampun pote cokor. Supaya kelihatan muda. Meskipun sampean cokor kaula keduan janggok poteh, ayo tanding. Bisa keluarga boleh apa tak keluarga boleh sampean. Oke. Mereka cuma bercanda, Bu, sok ngamuk, Bu. Oke. Mun lakin sampean tak bengal, Bu. Terus terang. Takut sampean, Bu. Nah, hadirin hadirat saya pada mulja, karena keluarga nikah sunnah. InsyaAllah lora Muhammad Idris nikah lebih oning ki. Lora nikah insyaAllah keduan ilmu ki. Sarang ning Alfiyatul Jannah, masyaAllah. Suarga seebu nikah. Suarganya seebu banyak nikah, masyaAllah. Nikah juga ampun oning. Tentang ibadah saya terdapat dalam keluarga. Karena dalam sunnah nikah banyak ibadah. Terutama bagi kaula ajunan, kaula cuma nyebut setung poin. Mon banyak benih neser ke sampean, neser ke mantan anyar mon terlalu malam nih neser. Juga neser ke kaula Pak, Peleman ke Sorboja nih jauh nih Setung kaula ajunan laki sebagai laki debona Nabi Muhammad khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli.
Orang saya paling saya di antara sampian wahai orang laki dan kaulah debuna Nabi Muhammad orang saya paling saya berbuat banyak kebaikan kepada bini. Nabi Muhammad tak pernah nokol bini, Pak. Malah senyum ke bini, senyum. Kaulah ajunan terkadang senyum ke orang, tak senyum ke bini, repot nih guys. Kak bahaya tak? Bahaya. Nabi Muhammad mesra ke bini, Pak. Pernah Sayyidatuna Aisyah neka ngintip beda anak kanak neka main-main. Ia ada compok Nabi Muhammad, intip oleh Sayyidatuna Aisyah lebat jendela. Datang Nabi Muhammad tak ngamuk, apa ngintip orang main, apa tak keduan kerjaan, ayo buat kopi, tak ngamuk Nabi Muhammad. Didekati oleh Nabi Muhammad, dipeluk oleh Nabi Muhammad, kepalanya diletakkan di dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sweet. Thank you. Ketika Syekh On Al-Qaddumi, mereka ulama dari Yordan, mereka bodoh diskusi tentang keluarga Sakinah Jakarta. Bodoh setong mahasiswa, biasa mahasiswa mereka ngerasa pinter, nggak semakin banyak orang yang ngerasa pinter ternyata goblok, nentang debat telok are telok malam kabur, repot mereka, goblok ngerasa Syekh, orang kafir, mereka mesra ke raji, Syekh, mon raji poron masuk ke mobil, buka labang mobil mereka. Persilaki masuk orang bini nega. Lasare masuk ningali aman baru tutup jebret. Apa Nabi lebih mesra dari nega? Syekh on ada bu. Sampian nega tak oning ke Nabi sampian. Pernah salah setung rajina Nabi Muhammad nega beda sepante. Jadi rajina Nabi Muhammad nega komplit Pak, komplit. Beda se praben, beda seran de. Beda se pote, beda se celeng, beda se koros, beda se lempo, beda se tinggi, beda se pan. Jadi rajina kaula ajunan neka pada sareng rajina Nabi Muhammad. Mau celeng, ki beda rajina Nabi Muhammad saya celeng. Ki nyon sabora Pak. Mon kaula ajunan bisa abini pole, mele se celeng apa se pote Pak? Se pote Pak. Nah, mereka menunjukkan Nabi Muhammad mereka araji benih dari keinginan Nabi Muhammad. Sedaja epakon oleh Allah. Jadi salah satu raji Nabi Muhammad pada sepande, poron naik onta tak ada pak, tak bisa. Maka ada buna Syekh on Nabi Muhammad mereka aling kingak mereka Pak. Mempersilahkan rajina untuk menjadikan paha Nabi Muhammad sebagai pijakan naik ke onta. Apa selebih mesra dari mereka? Kadang orang zaman semakin mun rajina panduk, orang mak panduk, repot. Kenapa milih sampian? Mun kaula ajunan nika menghina hamba Allah berarti kaula ajunan menghina saya nyipta aki hamba nika. Subhanallah. Nika mesra Nabi Muhammad. Terkadang ada orang ada bobeb ternyata mantan anyar nika cuma 3 bulan. Loh, manganeka sampean? Engki beb. Ketika kaula ki mantan anyar, raji kaula neka tersandung batu jalan kaula ngamuk ke batu neka beb. Kurang ajar batu dan lain sebagainya. Tapi lasarena 3 bulan, ajalan pole tersandung ngamuk ke bini. Mata na tak ningali bodo batu ki. Oh berarti sampian saya salah Pak. Sampian saya konslet kaula ada bu. Pakun marahi batu Pak. Kita pernah apa? Nabi Muhammad tak pernah ngamuk. Jangankan ke bini, ke pembantu Sayyidina Anas bin Malik. Neka ada bu khadam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Abtina neka membantu Nabi Muhammad 10 tahun tak pernah ngamuk ke abtina. Ke pembantu tak pernah ngamuk apalagi keraji Nabi Muhammad. Harus sabar kaula ajunan sebagai laki, Pak. Mohon ketuan bini cerewet. Oke sabar ke. Bodoh setong orang namanya Abdurrahman Bajal Haban, Tarim, Hadramut. Mereka rajina cerewet ngamuk tok tiap hari. Pertama sabar, terus tak kuat keluar minggat. Naik ke gunung, masuk ke gua, mendapatkan 3 orang ibadah gua neka. 3 orang neka tak alako. Maka Syekh Abdurrahman Bajal Haban neka ada buka 3 orang neka. Kaula bisa poron, bisa ngereng ajunan.
gua neka ibadah ke Allah engki. Terus ketika datang waktu nak doa, orang neka cuma doa, setong orang doa, dotong doa. Hari kedua orang si kedua, hari ketelok orang si ketelok, ketika hari si keempat orang-orang telok neka ada buka Abdurrahman Bajal Haban. Semakin sampian saya harus menyediakan doa. Sampian neka tawassul ke sera Pak, ke orang telok neka. Tawassul ke sera Pak. Sehingga langsung datang doa. Oh, kami tawassul ke orang laki, saya sabar ke bini, nyaman Abdurrahman Bajal Haban. Loh, kok berarti menjadi beli gara-gara apa? Sabar terhadap bini saya cerai. Emang bini sampean cerewet alhamdulillah. Olah sampean poron yang kak menjadi walina Allah sampean ki. Ki Bu, mulai semakin cerewet ke laki ki. Tapi jauh salah lagi mau laki minggat ki. Repot ki. Tak usah ki. Sayang ki. Kita ketika datang minta apa sayang? Oke, kerasa nih compok nih kan. Sampai tak alakot iki. Repot. Neka Nabi Muhammad. Meskipun banyak kekurangan, tak bisa paringi deeran. Makanya para raja Nabi Muhammad yang sabar. Tak ada Debuna Sayyidatuna Aisyah pernah telok bulan tak masak. Compok Nabi Muhammad hingga telok bulan tak masak. Sobung rezeki untuk Nabi Muhammad bisa masak. Cuma ada kurma telok bulan. Subhanallah. Takut Nabi Muhammad berbuat yang baik kepada para raji. Jangankan raji Pak, sahabat ada bu. Setiap sahabat alengki sarang Nabi Muhammad merasa menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tak pernah membedakan sahabat, memperlakukan sahabat mereka sebagai kekasih Nabi Muhammad. Mereka sahabat saya laki, katina apa rajina Nabi Muhammad. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Makanya kau lajunan Pak ngereng Nabi Muhammad berlaku sesae kepada orang bini. Okay. Fa imsakun bima'ruf, harus berlaku sesae kepada bini. Nah neka semakin bini Bu debuna Nabi Muhammad Bu. Mon kaula neka diperbolehkan oleh Allah makon orang sujud ke orang selain, maka kaula akan makon para bini sujud ke laki. Saking apa? Saking luar biasa hak laki terhadap bini. Nggih Bu. Orang bini neka paling gampang masuk surga. Poron masuk surga apa tak poron? Poron nggih. Debuna Nabi Muhammad, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Mon bodo orang bini salat 5 waktu, meskipun tak salat sunnah, meskipun tak salat Idul Fitri, Idul Adha. Saya wajib. Bahkan terkadang saya wajib bodo diskon orang bini nih kaki. Saya kedua apasa di bulan Ramadan, meskipun tak apasa sunnah. Sebab orang bini nih kan mon apasa sunnah, mon poron apasa sunnah harus izin ke laki. Kak, oke, ngolok kak, oke. Kau leleku apasa kak? Oleh apa tak oleh kak? Tak oleh. Berarti laki kedua niat tertentu, oke. Mana laki tak mengizinkan apasa, pasane kan sunnah. Ngereng ke laki hukum wajib. Jadi mon orang bini cuma sholat 5 waktu, apasa di bulan Ramadan. Kemudian menjaga kemaluan dari perzinahan. Ini karena na'udzubillah, zina neka semakin banyak semakin. Ya Allah. Kaulah neka sampai bingung. Bodoh orang datang ke compok, beb, katina apa status potra bini kaulah beb? Lo kenapa? Sebab potra bini neka ampon beda sebelum akad nikah. Ampon berzina. Katina apa ketika keluarga debuna sang bapak? Kaulah menjadi beli tak bisa. Sampean bene bapaan sampean neka. Saya menjadi beli neka ki wali hakim KUA. Wali saya dari pemerintah.
Neka zaman tahun petong polo, ampun bodoh orang saya berzina. Apalagi semangken. Padahal mun berzina sekalian, amal ibadah petong polo tahun tolak oleh Allah. Mun 2 kali 140. Padahal Pak Bu, kaula ajunan kita mati. Mandar mukalan cong umur. Amin. Tapi mon mate kaulajuran pas mendapatkan nikmat kubur neka jauh lebih nikmat dari hubungan suami istri, jauh lebih nikmat. Makanya rogi mon orang sampai azina di atas muka bumi neka, naudzubillahi min dzalik. Mon bisa menghindarkan diri dari perzinahan. Enggak cerita setong nak kanak ngode Mesir dijuluki Syababul Misik. Neka padahal kuli pasar. Neka banyak orang alim, banyak ahli ibadah, kuli pasar. Ketika setong bini ratin rajina orang soki. Orang soki biasa rajin lebih dari setong Pak. Mungkin orang bini neka jable mungkin ningali nak kanak ngode neka tertarik. Gentong pote tinggi ki ngode engki. Mas, sampean kuli engki. Neka angkut barang-barang kaula ke compok, angkut ke compok, Pak. Masuk kamar, kunci dari dalam, cekrek. Debuna orang bini neka bini pote, soki, ki ngode, glowing. Ada buka orang laki neka. Ayo Mas, zina sareng kok. Mon sampean tak boron, engkau atuat. Atuat apa cereng gak dintoh? Acereng. Engkau acereng sampean akan memperkosa engkau. Orang lebih percaya ke orang soki. Hukum berpihak kepada orang soki. Kira sampai semangkin. Engki. Maka mon kaula ajunan dari rumah Pak. Mon tak azina orang bini neka acereng, kaula ajunan bisa masuk penjara. Engki. Mon sempat, mon dihakimi masa sampai mati di rumah. Maka bodoh jawaban kan terpaksa beb, terpaksa. Takwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mon orang takwa ke Allah pasti bodoh jalan. Nak kanak ngode neka, padahal saya menawari neka bini poteh, retin, ki ngode gratis, glowing. Mohon panjenengan ndak remah Pak. Tak percaya kau lah menolak Pak, tak percaya. Tapi karena orang lekek nakek neka tak poron zina, pernah hadir pengajian, zina sekalian, amal ibadah petong puluh tahun tolak oleh Allah. Paringi jalan oleh Allah. Ada apa kau orang bini neka? Engki Pak, kau lah siap azina sarang sampian, tapi kau lah kan bau keringet. Kau lah mandi dimin ki. Mandi supaya wangi, sampian supaya semangat zina sareng kok. Oh engki, neka bodo kamar mandi kamar, masuk orang laki neka. Nyon sepora, tak muka kelambi. Nyon sepora, tak mandi. Orang nak kanak ngode neka buang air besar. Mon bahasa Madura ATAE, engki. Keluar kotoran dari budi neka. Kotoran neka yang kui luluran. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mua paling banyak. Mon porone coba silahkan Olah tambah glowing Gratis nih kan. Kotoran dibi Lasare sedojo abe nika kotoran keluar dari kamar ada buku orang bini. Ayo Mbak, mon poron zina sarang kok semangkan. Oh maaf, ayo keluar. Usir. Buka kamar usir puru langsung nak anak ngono. Puru tak sempat mampir songe, langsung paleman ke compok. Sepanjang jalan mon orang ketemu sareng nak kanak ngono neka. Apa neka? Mak sapi teng berjalan neka Bau. Paleman ke compok mandi ganti kelampi wudu, sujud syukur ke Allah. Syukur ke Allah, alhamdulillah ya Allah, abdina neka selamat dari zina. Naudzubillahi min dzalik. Jadi mon orang bini salat lemak bekto. Apa sah di bulan Ramadan menjaga kemaluan dari perzinahan. Mon poro minta ke laki Bu. Ayo Kak, bismillah Kak. Sedekah ke kaula Kak.
Karena kaula ajunan Pak berhubungan badan sareng bini mendapatkan pahala sodako Pak. Debuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan apa banyak sodako Pak. Mohon bisa tiap malam ke. Cek nganggur Pak orang bini nih Pak. Kecuali mohon pektona tak oleh. Terus yang keempat apa Bu? Taat ke laki. Orang bini nih mohon ngelakuin empat nih masuk surga. Masuk surga. Gampang orang bini masuk surga. Makanya Bu, siapapun laki sampian, alhamdulillah neka jodona sampian. Ampun tentu aki oleh Allah langit. Cok mandang laki saya lain Bu. Laki neka banyak saya buaya Bu. Kecuali saya ceramah. Buaya tak bisa ceramah ke. Nanti mungkin termasuk saya ceramah. Cok percaya ke laki. Laki neka berbuat manis kepada orang bini keduan maksud saya tak saya. Laki panjenengan neka orang saya paling saya. Orang pilihan Allah bagi panjenengan. Makanya cok ningali laki saya lain. Makanya panjenengan harus memandang laki panjenengan neka sebagai orang saya paling saya sedunia, orang saya paling genteng sedunia. Sobung saya lebih genteng dari laki engkau kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki engkau neka paling genteng sedunia, paling saya sedunia. Makanya berbuat saya ke laki. Ketika datang dari luar langsung senyum ke laki. Cok cemberut ke laki, Bu. Senyum. Laki ningali sampean senyum Bu, aduh masya Allah, tambah kerasan nih compo. Tapi menurut orang bini laki datang cemberut, merengut, foto Pak. Mohon bini sampean merengut foto, cekrek. Neka sampean mau cemberut, jubuk. Tak retin. Mohon pada orang bini cemberut ke laki, orang bini neka dilaknat oleh Allah. Debuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai senyum ya deun lah laki. Sabar Bu, memang laki neka banyak saya banyak saya macam-macam, banyak saya kardip karapadibi termasuk kaula pada laki neka termasuk kardip. Harus sabar orang bini ke laki neka swarga ajunan. Laki ajunan swarga na ajunan, bukan neraka ajunan. Mun ajunan membuat laki neka sampai sumpek, sampai ngamuk dan lain sebagainya. Torjak curiga ke laki. Laki neka Bu, neka pengalaman, neka cerita pengalaman pribadi. Laki neka mau dicurigai sampai nabi ini boleh ki. Apa ini boleh laki. Cak curiga ke laki. Bu. Tetap berbuat saya ke laki. Mandi tiap hari mandi Bu. Bone pas kekoncongan tok mandi. Compok telok are tak mandi Bu. Susah air kak dinto. Gampang air mandi harum ketika laki datang. Sehingga laki waduh bini kaula. Laki tak bakal ningali bini luar. Cukan kaula ajunan Pak sebagai laki cek ningali orang bini luar Pak dan orang bini luar neka bahkan alis cokor ngangkui alis anyar. La ilaha illallah. Orang bini neka ketika mandi compok mak tak keduan alis pada sarang toyul. Bini sampian Pak coba, ayo Bu berdandan Bu. Kalah bini saya luar, lebih retin bini sampian halal. Jangan sampai kau lajunan neka sering ningali bini luar, terus tertarik sarang bini luar. Mas Tete, semakin banyak bini saya bengal ke laki, oning lakin orang digoda oleh orang bini neka. Banyak saya tergoda, kecuali kaula Kaula neka banyak Pak saya, aduh repot nih. Aslinya pertama tanya tentang hukum agama, terus minta nomor WhatsApp, terus minta ketemuan. Oh repot neka. Orang bini ruwet neka. Mungkin meskipun radin, tolak. Neka bakal merusak rumah tangga kaula ajunan. Makanya sang laki mandang bini sebagai orang yang paling radin sedunia. Bodoh apa joda gitu. Nengalai bini sebagai
Joda. Saya bini ningali laki sebagai Akbar. Okay. Apa? Saya laki nih? Jalal Akbar. Okay. Guntung badan tegap. Bayang aki nggak neka baik. Meskipun neka sampean koros. Okay. Neka Jalal Akbar. Orang si paling gentong sedunia. Sehingga rumah tangga neka terjaga. Neka kemesraan Nabi Muhammad sampai akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah neka ada boneka terakhir neser ke mantan ge. Mantan neka senyum tok dari kelak neka. Alhamdulillah. Ki kaula nyompong qasidah terakhir ge untuk mantan kedua ge. Nah, Nabi Muhammad neka mesra sampai terakhir Sayyidatuna Aisyah neka ada bu. Tak tinggal umur Nabi Muhammad kecuali ludahku bercampur dengan ludah Nabi Muhammad. Nak bisa ketika Nabi Muhammad sekarat masuk Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Tretan laki Sayyidatuna Aisyah. Pekta siwak anyar. Maka Rasulullah ningali ke siwak nih. Sayyidatuna Aisyah ini ka oning, Rasulullah ini ka paling lebur ke siwak. Ya Rasulullah, ajunan poron ngangkui siwak neka ya Rasulullah. Engki. Rasulullah paringi isyarat engki. Karena siwak anyar, maka siwak neka harus dilembutkan. Dilembutkan sarang apa? Dilembutkan sarang digigit oleh Sayyidatuna Aisyah. Bercampur sarang ludah Sayyidatuna Aisyah. Ketika lembut siwak neka, maka disiwakkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatuna Aisyah menggigit siwak sampai ludah neka bode siwak. Terkadang laki semangkin tak poron setung sikat gigi sareng bini, tak poron. Wah sikat gigimu, sikat gigimu, sikat gigiku, sikat gigiku. Jijik debuna. Aneka Sayyidatuna Aisyah, aneka Rasulullah bersiwak bercampur ludah Nabi Muhammad sareng ludah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Mesra sampai akhir hayat mesra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jaga rumah tangga, terutama Lora Muhammad Idris neng Alfiatul Jannah. Niki jadikan rumah tangga kalian sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, saling cinta, saling sayang, saling perhatian, saling mengutamakan satu daripada yang lain, terus memandang pasangan mereka adalah pasangan saya paling saya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada kaula ajunan terutama kepada Lora Mustafa dan juga kepada Neng Alfiatul Jannah. Nika kaula para nyompeng qasidah meskipun suara kaula nika tak nyaman niki. Qasidana mabruk alfa mabruk, tapi benek yaum miladik diganti yaum zawajik, hari pernikahanmu. Yaum zawajik mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya zawajik mabruk. Mabruk. Alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya zawajik. Selamat pengantin baru, semoga berkah hidupmu, amin. Selamat pengantin baru, semoga berkah hidupmu. Rahmat Allah bagimu hingga akhir hayatmu. Mabruk. Mabruk.
Ya Om Zawajik, semoga panjang usiamu, langgeng pula jodohmu. Semoga panjang usiamu, langgeng pula jodohmu. Damai selalu keluargamu, hingga di syurga bertemu. Mabaruk. Mabaruk, alfa mabaruk. Mabaruk, alfa mabaruk. Ya Om Zawajik, mabaruk. Semoga pernikahan merdua dijadikan pernikahan yang diridhai oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, muabbadah ila yaumil qiyamah. Semoga pernikahan mereka berdua diberkahi oleh Allah, rumah tangga mereka berdua diberkahi oleh Allah, kehidupan mereka berdua diberkahi oleh Allah. Semoga rumah tangga mereka berdua diharmoniskan oleh Allah sebagaimana Allah mengharmoniskan rumah tangga Sayyidina Adam dengan Sayyidatina Hawa, sebagaimana Allah mengharmoniskan rumah tangga junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan para istri beliau, sebagaimana Allah mengharmoniskan rumah tangga Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Semoga mereka berdua diberi keturunan-keturunan yang salihin dan salihat, dan semoga mereka berdua diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga rumah tangga mereka berdua selalu diberi kebaikan oleh Allah, dijauhkan dari semua keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari perceraian, dijauhkan dari perceraian. Mereka berdua sebagaimana dimudahkan oleh Allah untuk menjadi suami istri, maka mereka berdua dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, sehingga sebagaimana mereka berdua dikumpulkan oleh Allah di dunia, tidak dipisahkan kecuali dengan kematian, maka mereka berdua juga bisa dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala beserta keturunan-keturunan mereka berdua. Kita juga yang sudah rumah tangga, semoga rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selalu diberkahi oleh Allah. Yang belum berumah tangga, semoga cepat mendapatkan jodoh, mendapatkan jodoh yang salihin dan salihat, dan semoga semua rumah tangganya umat Islam dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti rumah tangga yang mulia, rumah tangga junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang mudah untuk mengatasi permasalahan rumah tangga dan dijauhkan oleh Allah dari segala macam hal-hal yang buruk, terutama perceraian. Dan semoga kita dan orang-orang kita cintai, terutama mempelai berdua, dikabulkan hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau sudah sampai ajalnya, kita dan semua orang yang kita cintai dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. Bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah, ya Allah. خاتمة ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب Paling banter 5 juta. Nole lang loro. على ياسين على ياسين حبيب الله سيدي سعودة سيدي رملة سيدي ميمونة هندو زينة سيدي صفية سيدي جويرية سيدي جويرية سيد إبراهيم سيد قاسم سيد عبد الله أبو كلثوم سيدي زاهدة رقية سيدي فاطمة رقية سيدي فاطمة صلاة الله سلام الله على طه صلاة الله سلام الله حبيب الله على ياسين حبيب الله بس itu pamane Usman Ali itu mandune Abu Bakar Umar warasatue Madinah hijrah kubure Madinah hijrah kubure Hasan itu pondone Abu Talib itu pamane Abdul Muttalib itu simbae Sofia itu bibi Sofia itu bibi Sayyid Hashim itu Abdul Manaf itu tanggae Sayyid Qusay itu warage Bilang utek siwure Bilang utek siwure صلاة الله على ياسين على ياسين